Hello my friends and my students. In this video I will talk about the new education policy 2020. As you know that this month, I think July 29, 2020, the Union government approved the new education policy 2020. In this education policy, we have seen a lot of promises by the government, such as the curriculum structure, establishment of multidisciplinary institution, changes in exam pattern, and more emphasis have been given on vocational courses and job-oriented courses, as well as the digitalization of education, so and so. In this video, I will talk just highlight on higher education so far. The NEP 2020 is concerned. As you know, the Union government has approved the NEP 2020, wherein it has mentioned that the Union Cabinet approved the new education policy NEP 2020 on 29th of July 2020. The NEP 2020 paved the way for most expected transformational reforms both in schools and higher education. So আমাৰ বৰ্তমান যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 33-34 বছৰ আগত 1986ত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে আৰু সাময়িক 90sত সাময়িক এটা চেঞ্জেছ হৈছিলে, কিন্তু অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে। গতিকে এই সেক্টৰত কিছু ৰিফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰয়োজন। একাবিংশ শতিকাৰ যিবিলাক প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'ব গৈ আছোঁ, সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ হ'লে আমাৰ যিটো বৰ্তমান যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমৰ কিছু ৰিফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছিল। চ' থেংকছ টু দি landmark decision has been taken by the government. The new education policy 2020 built on the fundamental pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability. Considering the 21st century needs, the NEP 2020 set its 2030 agenda for sustainable development and aims to transform India into a vibrant knowledge society and global superpower by making both school and college education more holistic, flexible, and multidisciplinary. এই যেটো নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, এই শিক্ষানীতিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে একাবিংশ শতিকাৰ যি প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ আহি আছে, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই সেই প্ৰত্যাহ্বানক যাতে সন্মুখীন হ'ব পাৰে, সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি আমাৰ টোটেল কোৰ্স পেটাৰ্ণ, আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, তাৰ এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম, তাৰ কাৰিকুলাৰ ছিষ্টেম সকলোবিলাক অলপ মানে এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। চ' সেইকাৰণে before we going to discuss about the higher education, just discuss about important highlight on higher education. So number one, increase GER to 50% by 2035. This is one point, and the second point of our discussion is holistic multidisciplinary education. Our third point of discussion is academic bank of credit. Fourth is graded autonomy. Fifth, multidisciplinary education and research universities, SOMUKE, MERUS, and National Research Foundation, and the last, single regulator for higher education. Now we come to the point number one, increase GER to 50% by 2035. What is GER? GER means gross enrollment ratio. NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio GER in higher education, including vocational education, from 26.3 to 50% by 2035.
To meet this challenge, 3.5 crore seat will be added to higher educational institution. To National Education Policy 2020 প্ৰথম লক্ষ্যটো হৈছে যে বৰ্তমান যেটো আমাৰ হায়াৰ এডুকেশনৰ যেটো গ্ৰছ এনৰলমেন্ট ৰেশিও সেইটো হৈছে 26.3%। এই 26.3%ৰ পৰা 50% লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু এই 50% লক্ষ্য এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হলে কি লাগিব যে মূল চ্যালেঞ্জটো হৈছে কি যে 3.5 crore seats যিবিলাক আমাৰ হায়াৰ এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউচন আছে সেই ইনষ্টিটিউচনৰ বুৰত প্ৰায় 3.5 কোটি সিট এড কৰিব লাগিব সংযোজন কৰিব লাগিব বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। Next come to the second point, holistic multidisciplinary education. The NEP 2020 emphasized broad-based multidisciplinary holistic undergraduate education with flexible curricula, creative combination of subject and integration of vocational education. 2020 চনৰ যেটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি সেই শিক্ষা নীতিত জোৰ দিয়া হৈছে কিহৰ ওপৰত মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী এতিয়া ধৰক যে আমাৰ যেটো বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এটা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগতে তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেওঁ সায়েন্সত পঢ়িব নে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত পঢ়িব সোশ্যাল সায়েন্সত পঢ়িব যোন সায়েন্সলৈ যাব সায়েন্স ষ্ট্ৰীমলৈ যাব তেওঁ আৰ্টছৰ কোনো বিষয় লৈ পঢ়িব নোৱাৰিব কিন্তু এই শিক্ষা বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত কি কৰা হৈছে যে কোৰ্স প্যাটাৰ্নটো মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এজন সায়েন্সৰ ছাত্ৰই ইচ্ছা কৰিলে তেওঁ আৰ্টছৰ অৰ্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্স ডিসিপ্লিনত তেওঁ বিষয় লৈ পঢ়িব পাৰিব। ফৰ এক্সাম্পল এজন ফিজিক্সৰ মেজৰৰ ছাত্ৰই তেওঁৰ যদি ইচ্ছা তেওঁৰ ইন্টাৰেষ্ট যদি মিউজিক বা তেওঁৰ ফ্যাশন ডিজাইনিংত যদি তেওঁৰ হেৰি আছে ইচ্ছা বা তেওঁৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে তেনেহলে তেওঁ তাতে কি কৰিব পাৰিব সেই বিষয়টো তেওঁ ল'ব পাৰিব। holistic undergraduate education with flexible and creative combination of subject and integration of vocational courses আৰু বৰ্তমান যেটো শিক্ষা ব্যৱস্থাত সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত যিবিলাক জব ওৰিয়েন্টেড কোর্স আছে ভোকেশনাল কোর্স আছে সেই কোর্সটো আমাৰ সিলেবাস সিস্টেমৰ ভিতৰত নহয়। এতিয়া সিলেবাস সিস্টেমত কি হ'ব যে ভোকেশনাল কোর্সবোৰ সোমাই পৰিব জব ওৰিয়েন্টেড যিমান কোর্স আছে সকলোবিলাক কোর্স আমি হেৰি কোর্সক সামৰি লৈ সিলেবাসটো বনোৱা হ'ব। Multiple entry and exit point with appropriate certificate. Undergraduate education can be 3 to 4 years with multiple exit point and appropriate certificate within this period. এই ভিডিওটোৰ মূল পইণ্ট সেইটোৱেই। এই ভিডিওটো মই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কলেজীয়া শিক্ষাত পাঠ লৈ আছে যে কলেজসমূহত পঢ়ি আছে তেওঁলোকক টাৰ্গেট উদ্দেশ্য কৰি মই ভিডিওটো বনাইছো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি বনাইছো সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছো যে মাল্টিপল এন্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট অৰ্থাৎ বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে মাজবাটতে যদি শিক্ষা এৰিব লগা হয় তেনেহলে তেওঁৰ শিক্ষাটো অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকে। এই যেটো অসম্পূৰ্ণ এক ড্ৰপ আউট বুলি কোৱা হয় আৰু ড্ৰপ আউটটো হ'ল আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল সমস্যা আৰু এই সমস্যাটোক এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে মূলত এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যে মাল্টিপল এন্ট্ৰি অৰ্থাৎ এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ ফৰ এক্সাম্পল বিএ বা বিএসসি ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত তেওঁ এডমিশন লোৱাৰ পিছত এবছৰ তেওঁ সম্পন্ন কৰাৰ পিছত কিবা আনএভয়েডেবল সাৰ্কামস্টেন্সত তেওঁ যদি শিক্ষা
পৰা শিক্ষা অৰ্থাৎ পঢ়া শুনা এৰি দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁ কি হ'ব তেওঁ এবছৰৰ কাৰণে এটা চাৰ্টিফিকেট পাব তেওঁ এবছৰৰ কাৰণে এটি চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব ক্লিয়াৰ আৰু সেই ছাত্ৰজনে যদি 2 বছৰ সম্পন্ন কৰাৰ পিছত যদি তেওঁ শিক্ষা বাদ দিব লগা হয় তেনেহ'লে তেওঁ কি হ'ব 2 ইয়াৰ্ছৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব 3 বছৰ সম্পন্ন কৰিলে কি হ'ব তেওঁ ডিগ্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব আৰু 4ৰ্থ বছৰ সম্পন্ন কৰিলে তেওঁ ডিগ্ৰী কাম কি হ'ব তেওঁ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিব এই প্ৰক্ৰিয়াটোত 1 বছৰত যদি সেই শিক্ষাৰ্থীজনে যদি শিক্ষা এৰি অৰ্থাৎ তেওঁ শিক্ষা বাদ দিব লগা হয় আৰু যদি তেওঁ পুনৰ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁ পাৰিব তেওঁ পুনৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেই শিক্ষাটোত শিক্ষা লাভ কৰাৰ এটা অপশ্যন চৰকাৰে দি দিছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় লাভান্বিত হয় সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে এটি একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট অৰ্থাৎ ডিজিটেলাইজড এটি একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট স্থাপন কৰা হ'ব যেতিয়া সেই ছাত্ৰজন ইয়াত কি কোৱা হৈছে এন একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট ইজ টু বি established for digitally storing academic credit earned from different HEIS so that this can be transferred and counted toward final degree earned. এজন ছাত্ৰ যেতিয়া 1 বছৰৰ সম্পন্ন কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ এৰিব লগা হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁ 1 বছৰৰ যিটো ক্ৰেডিট পইণ্ট আমাৰ CBCS পাঠ্যক্ৰম আছে তাত ক্ৰেডিট পইণ্টটো গম পাইছে নিশ্চয় গতিকে সেই ক্ৰেডিট পইণ্টটো তেওঁ ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব ক'ত একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট যেতিয়া তেওঁ পুনৰ আকৌ তেওঁ পঢ়িবলৈ আহিব তেতিয়া কণ্টিনিউ কৰাৰ পুনৰ যেতিয়া কণ্টিনিউ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া সেই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট বেংকত যিটো ষ্ট'ৰ হৈ থকা যিটো ক্ৰেডিট পইণ্ট তাৰ পৰা তেওঁ সেইটো পুনৰ এক্টিভ হৈ যাব আৰু তেওঁৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁৰ যিটো শিক্ষা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব তো ইজ এ লেণ্ডমাৰ্ক ডিচিশ্যন খুব প্ৰশংসনীয় এটা ষ্টেপ লৈছে যিটো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো মূল যিটো প্ৰব্লেম যিটো ড্ৰপ আউটটো এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এক appropriate decision have been taken by the government. Next, multidisciplinary education and research university, simply MERUS. At par with IIM, IIT, multidisciplinary education and research universities, MERUS to be set up as model of best multidisciplinary education of global standard in the country. পৃথিৱীৰ যিমান ভাল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ সমকক্ষ বৰ্তমান আমাৰ যিবিলাক IIT, IIM যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন আছে এই তেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ডিটিৰ কি কৰা হ'ব মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চিটিজ কি কৰা হ'ব ষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী হ'ব তাত ছ'চিয়েল ছায়েন্সটো থাকিব মিউজিকছো থাকিব চব থাকিব সকলো ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম ছ'চিয়েল ছায়েন্স মডাৰ্ণ ছায়েন্স টেকন'লজি সকলোৱে পাঠদান কৰা হ'ব আৰু সেই ইউনিভাৰ্চিটিবোৰ হ'ব কি ৱৰ্ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডিটিৰ নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন There will be a National Research Foundation as an apex body for fostering a strong research culture and building research capability across higher education. আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ৰিচাৰ্চ কালচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰিচাৰ্চ এক্টিভিটি আৰু অলপ উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব এটি সংস্থা গঠন কৰা হ'ব
এটি এপেক্স বডি বনোৱা হ'ব আৰু সেই এপেক্স বডিটোৰ নাম হ'ব নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন single regulation for higher education for the regulation of the entire education excluding medical and legal education a single regulatory body named Higher Education Commission of India HECI will be created আমাৰ দেশৰ জুডিচিয়েল আৰু মেডিকেলৰ বাহিৰে যিমান শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে হায়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি সকলো এটা সিঙ্গল বডিৰ এই তেওঁলোকক গাইড কৰিব আৰু সেই সিঙ্গল বডিটো যিটো সংস্থা হ'ব সেই সংস্থাটোৰ নাম হ'ল দ্য হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চমুকে HECI to have 4 independent vertical আৰু এই যেটো সৰ্বোচ্চ সংস্থা HECI এই সৰ্বোচ্চ সংস্থাটো সহায় কৰিবৰ কাৰণে 4টা ব্ৰাঞ্চ থাকিব ইয়াৰ সাব ব্ৰাঞ্চ থাকিব আৰু সেইকেইটা হ'ল নেশ্যনেল হায়াৰ এডুকেশ্যন ৰেগুলেটৰী কাউন্সিল চমুকে NHERC for regulation next General Education Council GEC for standard setting Higher Education Grant Council HEGC for funding আমাৰ এই ইনষ্টিটিউশনবোৰক যিমান ফান্ডিং ডেভেলপমেন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে যিমান ফান্ডিং লাগে সেই ফান্ডিংবোৰ এই বিষয়টো এই বিভাগটো চাব হায়াৰ এডুকেশ্যন গ্ৰান্ট কাউন্সিল চমুকে HEGC নেশ্যনেল এক্ৰিডিটেশ্যন কাউন্সিল NSE চমুকে ফৰ এক্ৰিডিটেশ্যন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন বৰ্তমান যেটো হায়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বিলাক কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকক যেনেদৰে এক্ৰিডিয়েট কৰা হয় নাকৰ মাধ্যমেৰে এক্সেক্টলি সেই ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰক এক্ৰিডিটেট কৰিব কোনে নেকে NSE আৰু সেই এক্ৰিডিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যনে বিশেষকৈ গ্ৰেড A লেভেলত পাব সেই ইনষ্টিটিউশ্যন বিলাকক কি কৰা হ'ব অটোনমি দিয়া হ'ব সকলো ধৰণৰ ফিনান্সিয়াল অটোনমি একাডেমিক অটোনমি অৰ্থাৎ এক্ৰিডিটেশ্যনৰ পিছত কলেজবোৰে নিজৰ কাৰিকুলা নিজৰ সিলেবি নিজৰ যেটো ইভালুৱেশ্যন সকলোবিলাক কলেজবোৰে নিজে কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ কলেজবোৰ সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ হ'ব সিদ্ধান্ত